मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सबके रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा कलम उठाते हैं, नबी के इश्क में डूब के लिखते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बेशक हक है। और किसी ने जब मेरे रज़ा से पूछा नबी कैसे हैं, जिस नबी की तारीफ सुबह शाम करते हो रज़ा, वो नबी कैसे हैं? मेरे रज़ा कलम उठाते हैं, लिखते हैं, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छों में अच्छा हमारा नबी। मेरे आका की सखावत के बारे में जब किसी ने मेरे रज़ा से सवाल किया, ए रज़ा तेरा नबी कितना देता है, तेरा नबी कैसे देता है, तेरा नबी कितना देता है? हज़रात, आज देने वाला एक बार देता है, दोबारा अगर उससे मांग लिया जाए वो आजिज़ आ जाता है। आज देने वाला एक बार देता है, दोबारा अगर मांगा जाए वो परेशान हो जाता है। दुनिया में कोई भी सखी से बड़ा सखी हो, हजरात आपने नाम सुना होगा हातिम ताई का, वो हातिम ताई है जो इतना बड़ा सखी है, जो इतना बड़ा सखी है। हातिम ताई के पोते के साथ मेरे आका हुसैन की मुलाकात हो जाती है, बचपना का जमाना है। हातिम ताई का पोता कहता है, ए हुसैन मेरे दादा जान के बारे में आपको खबर भी है? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए हातिम ताई का पोता क्या खबर है, जरा बोलो तो सही। बोले मेरा दादा जान इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा सखी है, इतना दान करने वाला है, इतना देने वाला है। मेरा दादा जान जिस रूम में बैठते हैं, मेरे दादा जान जिस हुजरा में बैठते हैं, उस हुजरा में, उस कमरे में, एक रूम में 11 दरवाजा हुआ करते हैं। मेरे इमाम आका मेरे हुसैन फरमाते हैं, एक कमरा के लिए, एक रूम के लिए 1 से 2 दरवाजा काफी है, 11 दरवाजे की फिर क्या जरूरत है? बोले हुसैन आपको मालूम नहीं है, मेरा दादा जान इतना बड़ा इलाका में सखी है, इतना बड़ा सखी है, इतना ज्यादा दान देने वाला है। मेरा आका मेरा दादा जान उनकी बारगाह में जब कोई साइल आता है, जब कोई मजबूर आता है, जब कोई मांगने वाला आता है, मेरा दादा जान की बारगाह में मांगता है, एक दरवाजा से लेता है, हाजत पूरी नहीं होती है, दूसरे दरवाजा पे जाके खड़ा हो जाता है, दस्तक लगाता है, मेरे दादा जान दूसरे दरवाजा से दे देते हैं, जरूरत पूरी नहीं होती है, तीसरे दरवाजे पे जाके दस्तक लगाते हैं। मेरे दादा जान एक ही मांगने वाले को तीसरे दरवाजा से दे दिया करते हैं, उससे भी जब जरूरत पूरी नहीं होती है, चौथे दरवाजे पे जाते हैं, आवाज लगाते हैं, मेरे दादा जान चौथे दरवाजे से दे दिया करते हैं, उससे भी जब हाजत पूरी नहीं होती है, जरूरत पूरी जब नहीं होती है, 5वें दरवाजे पे जाते हैं, आवाज लगाते हैं, मेरे दादा जान 5वें दरवाजे से भी दे देते हैं। ऐसे 11 दरवाजों से, 11 दरवाजों से मेरा दादा जान दिया करते हैं। तब मेरे आका हुसैन को जलाल आ जाता है। मेरा आका हुसैन फरमाते हैं, अरे सालिम, अरे वो तेरा दादा जान है जिसको एक दरवाजा से मिलने के बाद हाजत पूरी नहीं होती है, दूसरे दरवाजा से देने के बाद भी हाजत पूरी नहीं होती है, तीसरे दरवाजा से देने के बाद भी हाजत पूरी नहीं होती है, 4 दरवाजे से मिलने के बाद भी हाजत पूरी नहीं होती है, 11 दरवाजा से मिल जाने के बाद भी जिसकी हाजत पूरी ना होती हो, जिसकी हाजत पूरी नहीं होती है, अरे वो मेरा नाना जान है, वो मुस्तफा है जिसके बारे में अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, सबके रज़ा, मीठे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा कलम उठाते हैं, लिखते हैं, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मेरे रज़ा से जब किसी ने सवाल किया तेरा नबी कैसा देता है, रज़ा इश्क में डूबते हैं, कलम उठाते हैं, लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, हक है, सुभान अल्लाह। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बिल्कुल हक है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हाज़िरान बिरादरान इस्लाम, খুতবার পরে পরে আপনাদের সম্মুখে পবিত্র গ্রন্থ কালামুল্লাহ হতে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, মাশহুর ও মারুফ আয়াতে কারিমা। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। যার সিধা সাধা তরজমা, আমার রাব্বুল আলামিন বলেন, হে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও। রব্বুল আলামিন এই আয়াতে কারিমায় তিনটি কথা বলেছেন। প্রথম হচ্ছে ঈমানদার, দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়, তৃতীয় হচ্ছে সত্যবাদীদের সঙ্গী। মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বিরাদরান ইসলাম, বর্তমান যদি দেখা যায়, বর্তমানে যদি রিসার্চ করা হয়, যাচাই করা হয়, তিনটের মধ্যে আমরা একটাও রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাই। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, ঈমান কাকে বলে আদৌ আমরা জানি না। আল্লাহর ভয় এত আমাদের অন্তরে যে মসজিদ থেকে আমরা বের হই না। রমজানের রোজা তো দূরের কথা, সারা বছরের রোজা ছেড়ে ছাড়া যায় না। পরিজন পড়লে বকরিদের দিন ওই রোজা করে নাই, এমন আল্লাহর ভয়, যেহেতু সেই দিনে রোজা রাখা হারাম। বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, আল্লাহর ভয়ের যদি দিকে দেখা যায়, কোটিপতি হয়ে গেছি কিন্তু মদিনা আল্লাহ হজ ফরজ করেছে, সেদিকে আমাদের কোনো লক্ষ্য রাইধিয়ার নাই। এক কথাই, না আমরা ঈমান বুঝলাম, না আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে, না সত্যবাদীদের আমরা সঙ্গী হলাম। যারা সত্য ব্যক্তি তাদের আমরা সঙ্গী হলাম। এই বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, খারাপ লোকের সংখ্যা গ্রামের মধ্যে একটা নয়, শিয়ালের মতো একবার যদি হু করে তো খারাপ লোক 1000টা হাজির হয়ে যায়। আর ভালো মানুষ যদি বাছাই করা হয়, গ্রাম ঘরে হয়তো 2-4-10টা পাওয়া যায়। তার মধ্যেও কখনো লজ্জাতে কথা বলে না, কখনো ভয়ে কথা বলে না, কখনো চেহারা দেখে কথা বলে না। মৌলভী সাহেব কি করবো, কথা বললে তো এখানে মানখানে হবে, ওখানে থাকে। এই বিরাদার মুসলমান, এই বাপজি আমার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেন, এই ঈমানদার ব্যক্তিগণেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হয়ে যাও, সত্যবাদীদের নিকটবর্তী হয়ে যাও। বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, এই ভারতের মাটিতে সবচাইতে একজন বড় আশিকে রাসূলের নাম হচ্ছে আহমদ রাজা। আলা হযরত এটা তিনার উপাধি, তিনার আসল নাম হচ্ছে আহমদ রাজা। বিরাদরান ইসলাম মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার বিরাদার, যে আহমদ রাজার সারা জীবন কেটে গেল রাসূলুল্লাহর মহব্বতে, নবী মুস্তাফার ভালোবাসায়। এই বিরাদার মুসলমান, আজকে আমরা কিছু সংখ্যা লোক আছি যারা বলি আহমদ রাজা কে, আহমদ রাজা কেমন। আমার ইমামে আলা হযরত সারা জীবন নবীর মোহাব্বতে, রাসূলুল্লাহর উম্মতের ঈমানের হেফাজতের কারণে
সারা জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে। 1000 চাইতে বেশি কিতাব লেখে যে মুস্তাফার উম্মতদেরকে দান করেন, তার নাম হচ্ছে আহমদ রাজা। এই বেরাদার ইসলাম মুসলমান বন্ধু আমার, বেরাদার, আজকে আমাদের চরিত্র, আমাদের ব্যবহার, যেহেতু বেরাদার মুসলমান এই বিষয় ছেড়ে আমাকে দ্বিতীয় বিষয়ে যেতে হবে, তাই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি এদিকে করি। আজকে আমাদের চরিত্র, আজকে আমাদের ব্যবহার দেখুন। চলুন একটু বারেলি শরীফে নিয়ে যাই। আহমদ রাজা ইমামে আলা হযরত একজন সাইয়্যিদের তাজিম করার পদ্ধতি যদি শিখিয়েছেন, তার নাম হচ্ছে আলা হযরত। আজকে আমরা বলি আলা হযরত কে? এই মুসলমান, আপনার গ্রামে, আপনার বাড়িতে আওলাদে রাসূলের যদি আগমন হয়, আপনি গাড়ির ব্যবস্থা করেন। আপনি যদি আওলাদে রাসূলকে পান, আপনি বেরাদার মুসলমান ভালো থেকে ভালো আপনি কারের ব্যবস্থা করেন। এই বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, একটা শুধু ঝলক আপনাকে দেখাই, আলা হযরত কার নাম। আলা হযরত আওলাদে রাসূলের কেমন তাজিম করেছেন। এই বেরাদার মুসলমান, আমাকে আপনাকে আলা হযরত আমার কি মেসেজ দিয়ে গিয়েছেন। এই বেরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, হাসাদের পার থেকে একটু বেরিয়ে এই বেরাদার মুসলমান গভীর মনোযোগ চাইবে নুরানীন কাদরি বারেলির শরীফ, বারেলির সরজমিনে আমার ইমামে আলা হযরত রয়েছেন। তিনার যুগে, তিনার সময়ে সবচাইতে বড় আলিম হযরত ইমামে আহমদ রাজা আলা হযরত। এই বেরাদার মুসলমান, এই বন্ধু আমার, বাবা জীবন ভাইরা আমার ইমামে আলা হযরতের দরবারে কিছু লোক এসেছে। হুজুর, আপনাকে আমার বাড়িতে যেন দাওয়াত থাকলো। হুজুর, ইমামে আলা হযরত দাওয়াত কেন কবুল করলেন? বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, বন্ধু আমার জওয়ান যুবকেরা শুনে যাও। রাত্রিবেলা ওই আলা হযরত বললেন, সময় হবে আমি আরে তুমি নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। বেরাদার মুসলমান, সময় হয়েছে। আলা হযরত এদিকে আমার পাগড়ি জুব্বা খানা বেঁধে ইমামে আলা হযরত আমার প্রস্তুত রয়েছেন, তৈরি রয়েছেন। যে দাওয়াত দিয়েছে আলা হযরতের নিকটে আসবেন, আলা হযরত আমার তার বাড়িতে দাওয়াত খানা পূর্ণ করার জন্য যাবেন। ও মুসলমান, সেই যুগ অনুযায়ী, সেই সময় অনুযায়ী পালকির যেন ব্যবস্থা ছিল। 4 জন কাঁধা দিয়ে পালকিকে যেন নিয়ে এলো, পালকিকে যেন নিয়ে এলো। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই ঘটনাকে বেরাদার মুসলমান আল্লামা আরশাদুল কাদরি আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান নিজের কিতাবের মধ্যে নকল করেছেন। এই ঘটনাখানাকে আল্লামা জালালউদ্দিন আমজাদি আলাইহি রাহমাতুর রিজওয়ান নিজের কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। বন্ধু আমার, বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, ইমামে আলা হযরতকে ওই পালকিতে নিয়ে বসে বেরাদার মুসলমান নিয়ে যাবানো হবে। ওই পালকি তুলনেওয়ালাদের মধ্যে যারা পালকি বয়ে নিয়ে যাবে, যারা পালকি কাঁধায় তুলে নিয়ে যাবে, সে 4 জনের মধ্যে একজন ছিল আওলাদে রাসূল, একজন ছিল বেরাদার মুসলমান রাসূলুল্লাহর বংশধর, আমার নবী মুস্তাফার সন্তান ছিলেন। এই বেরাদার মুসলমান, ইমামে আলা হযরত জুব্বা পরে পাগড়ি কানা বেঁধে ইমামে আলা হযরত আমার পালকিতে বসেছেন। কিছুক্ষণ দূরে আমার আলা হযরত গিয়েছেন। ও মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, আজকে যদি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ও ডাক্তার সাহেব বলো এই রক্তখানা কোন বংশের রয়েছে, ডাক্তারে বেরাদার মুসলমান জুবান কানা বন্ধ হয়ে যায়। বেরাদার ইসলাম বংশের নাম ডাক্তার নিজের চিকিৎসায় বলতে পারে না। হে বেরাদার মুসলমান, বাবা জীবন ভাইরা আমার, বন্ধু আমার ইমামে আলা হযরত পালকিতে
বসে একটু দূরে গিয়েছেন, হঠাৎ করে আমার আলা হযরত পালকির ভিতর থেকে শব্দ দেন, ও পালকি বয়ে নিয়ে জানেওয়ালা, একটু যেন তোমরা দাঁড়ায়া যাও, পালকি খানা জমিনে রেখে দাও, পালকি খানা জমিনে রেখে দাও। আলা হযরতের হুকুম হলো, পারমিশন হলো, পালকি খানা জমিনে রাখানো হলো। পালকি খানা জমিনে রেখেছে আমার ইমামে আলা হযরত। বেরাদার মুসলমান, বেকুল হয়ে আপনার অশান্তি হয়ে এমনটা মনে হয় আলা হযরতকে কিছু হয়ে গেছে, এমনটা হয়রান পরিশান হয়ে আমার ইমামে আলা হযরত পালকি থেকে যেন বেরিয়ে এলেন। আলা হযরত আমার বেরাদার মুসলমান জিজ্ঞাসা করেন, ওগো পালকি বয়ে জানেওয়ালা, ওগো পালকি নিয়ে জানেওয়ালা, বলো বলো গো, কে তোমাদের মধ্যে যারা তোমরা পালকি বয়ে নিয়ে যাও তাদের মধ্যে কে রাসূলুল্লাহর সন্তান রয়েছে? একটু জোরে বলা যাবে না? কোন মেশিন আলা হযরতের নিকটে নাই। বেরাদার মুসলমান, রক্ত পরীক্ষা করার জন্য কিছু কোন আলা আমার আলা হযরতের নিকটে নাই। আবার ইমামে আলা হযরত জিজ্ঞাসা করেন, কে আছো তোমরা আওলাদে রাসূল? তোমাদের মধ্যে কে আছে রাসূলুল্লাহর সন্তান? আলীর বেটা, ফাতেমার বেটা কে আছে? যার মধ্যে আলীর রক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ফাতেমার দুধ রয়েছে, বলো তোমরা তোমাদের মধ্যে কে? ওই চারজনের মধ্যে যার পরনে ছিঁড়া কাপড়, যার পরনে ভালো কাপড় নাই, এ বেরাদার মুসলমান ধুলোবালিতে ভরা চেহারা খানা। এই বন্ধু আমার, বেরাদার চেহারা দেখে মনে হয় আপনার মেঘের মধ্যে আপনার কি বলে চন্দ্রকে ঢেকে দিয়েছে। বেরাদার মুসলমান, আমার ইমামে আলা হযরতের সামনে এসে নয়নখানা ঝুঁকিয়ে বলে, হুজুর আমি রাসূলুল্লাহর সন্তান, আমি আওলাদে রাসূল, আমি আওলাদে রাসূল রয়েছি। আমার ইমামে আলা হযরত বলেন, ওগো আওলাদে রাসূল, ওগো হুজুর, আপনি কেন পালকি কাঁধাই নিয়েছেন? আপনার এই কেন অবস্থা? বলে, হুজুর আমার জন্য ভিক্ষা করা হারাম, রাসূলুল্লাহ সাইয়্যিদের জন্য ভিক্ষা করাকে হারাম করে দিয়েছেন। হুজুর কারো সামনে ভিক্ষা করতে পারি না, পরিবার আমার ক্ষুধার্ত অবস্থায় রয়েছে, বাড়িতে খাবার জন্য কিছু নাই, তাই ছেলে মেয়েদের মুখে কিছু দানা দেব, তাই এই পালকি বাবার জন্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলে এসেছি। কিছু টাকা পাবো, এই জায়গা থেকে আমি নিজের পরিবার চালাবো। বন্ধু আমার, বেরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবনা ভাইরা আমার, এই বেরাদার মুসলমান, নুরুলেন কাদরির পূর্ণ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য নাই। এই বন্ধু আমার বেরাদার, যেই জায়গাতে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছিলাম সেই জায়গাতে একটু কোন ফিরে আসি। এই বেরাদার মুসলমান, যেই জায়গাতে মেশিন ফেল হয়ে যায়, যেই জায়গাতে এই বেরাদার মুসলমান বৈজ্ঞানিকের বেরাদার রিসার্চ শেষ হয়ে যায়, যেই জায়গাতে এই বেরাদার মুসলমান আপনার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা শেষ হয়ে যায়, যেখান থেকে আমার রাজার গবেষণা আরম্ভ হয়, যেখান থেকে মেশিনের পাওয়ার শেষ হয়ে রাজার পাওয়ার শুরু হয়, যেখান থেকে যার পাওয়ার শুরু হয় তার নাম হচ্ছে আলা হযরত। সুবহানাল্লাহ, বহুত খুব, মুসলমান, আমার ইমামে আলা হযরত বলেন, আওলাদে রাসূল, তুমি রাসূলুল্লাহর সন্তান, তুমি রাসূলুল্লাহর বেটা না। আল্লাহ আমাকে এত সম্মান দিয়েছে, ইলম দিয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকটে আমি যা পেয়েছি নবীর মুহাব্বতের কারণে পেয়েছি, রাসূলুল্লাহর মুহাব্বতের কারণে পেয়েছি। তাই বলে তুমি ওই কাজ ওই জায়গাতে বসো, যত দূর আমারে বয়ে নিয়ে এসেছো তত দূর আমি তোমারে নিয়ে যাব। এই বেরাদারের ইসলাম মুসলমান আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, শুধু তাই নয়, এই বেরাদারের ইসলাম মুসলমান শুধু তাই নয়, আমার আলা হযরত কার নাম? এই আব্বাসী আমার, আরো একটু আগে বাড়ুন। এই মুসলমান, আজকে মুরিদকে নিজের পীরের উপরে অহংকার নয় হযরত। বর্তমানে কিছু পীর এমন আছে যে নিজে জানে না যে আমি জান্নাতে যাব না জাহান্নামে যাব। বর্তমানে কিছু পীরের মুরিদের ভরসা নাই যে আমার পীর কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। এই বেরাদার মুসলমান, কিন্তু আমার আলা হযরত রয়েছেন, জিনার পীর একজন আওলাদে রাসূল সৈয়দ আলে রাসূল মাহরের দিন। ওই আলে রাসূল, এই বেরাদার মুসলমান, একজন মুরিদ, একজন
একজন পীর হয়ে নিজের মুরিদের উপরে এত ভরসা কেমন ছিল সেই মুরিদ ইমামে আলা হযরতের ব্যাপারে আমার সৈয়দ আলে রসুল বলেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে, হাসরের ময়দানে আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই আওলাদে রসুল বলো কি নিয়ে এসেছো, এই আওলাদে রসুল কি নিয়ে এসেছো, আমি নামাজের কথা বলবো না, আমি হজের কথা বলবো না, জানি না হজ কবুল হয়েছে হয় নাই, জানি না রোজা কবুল হয়েছে হয় নাই, জানি না নামাজ কবুল হয়েছে হয় নাই, আল্লাহর দরবারে আমি আহমদ রাজাকে পেশ করে দেব, আহমদ রাজাকে হাজির করে দেব, মাওলা দুনিয়া থেকে কিছু নিয়ে আসিনি, তাহলে একজন আমার মুরিদ আহমদ রাজাকে নিয়ে এসেছি। বেশক হক সুবহানাল্লাহ। যার ফলে তো কোন শায়ের বলে, रोज महशर आ गए मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तो लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रज़ा, अर्ज कर दूंगा अहमद रज़ा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, या खुदा ये अमानत सलामत रहे, और गुलशन आला हज़रत के जतने আমার বিরাদার মুসলমান, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার আলা হযরত শুধু একজন আলিম নয়, একজন মুফতি নয়, একজন মুহাদ্দিস নয়, এই বিরাদার ইসলাম মুসলমান, আমার আলা হযরত গৌসে আজমের কারামতের নাম আলা হযরত, খাজা মুঈনুদ্দিনের মেহনতের বদলার নাম হচ্ছে আলা হযরত। এই বিরাদার মুসলমান, আর একটু যদি আগে বেড়ে বলা হয়, আলা হযরত নবী মুস্তাফার অগণিত মুআজিজার মধ্যে একখানা মুআজিজার নাম হচ্ছে আলা হযরত। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বিরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সাদদিক কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, সেই আলা হযরতের নামে আজকে বিরাদার মুসলমান মাহফিল খানা উরসে আলা হযরত উপলক্ষে মুআজ্জাজ সাদদিক কিরাম বিরাদার ইসলাম আব্বাসার আবার বর্তমান সময়ে কোনো একটা পথ, কোনো একটা রাস্তা বাকি রাখেননি, যে রাস্তা আমার আলা হযরত ছেড়ে রেখেছেন। এই বিরাদারান ইসলাম 1400 খানা কিতাব দিয়ে এই বিরাদার মুআজ্জাজ সামনে কিরাম আমার ইমামে আলা হযরত সারা জীবনটাই উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার রাসূলুল্লাহর আশিক নবী মুস্তাফার সঙ্গে মোহাব্বত করনে ওয়ালাদের ইমানের হেফাজত করেছেন। যাই হোক বন্ধু আমার বিরাদার, এই মুআজ্জাজ সামনে কিরাম বাবা জীবন ভাইরা আমার, সময় অনেক আগে বেড়ে গেছে, আব্বাস আর আমার একটু আমি রাস্তা চেঞ্জ করি, দ্বিতীয় রাস্তার দিকে একটু কোন আমি আগে বাড়ি, একটু মোহাব্বতে দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো, মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো, সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল দেখিব। একটু জোরে বলা যাবে না? যদি আপনারও সে আশা কানা ভাই মদিনা ধুলো বালি চোখে সুরমা দেব, তাহলে আমার সঙ্গে ছন্দখানা যদি বলতে পারেন আব্বা জান, আল্লাহ আপনারে দুখানা নেকি দান করবি, গাজাল শোনারও নেকে দেবে, গাজাল বলারও নেকে দেবে। একটু সবাই মিলে আমার মহাব্বতে, একটু সবাই মিলে একটু মহাব্বতে আমার সঙ্গে বলতে পারবেন, মদিনা ধুলো বালি সুরমা বানাবো, মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো, সে সুরমা চোখে দিয়া
একটু জোরে জোরে হবে না সে সুরমা চোখে দিয়া রসুল দেখিব মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো সে সুরমা চোখে দিয়া রসুল যার সঙ্গে নবীকে যত মহাব্বত যার সঙ্গে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে যাকে নবী যত মহাব্বত হবে তার শব্দখানা তত জোরে জোরে হবে মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল মাশাআল্লাহ আর একটু জোরে মদিনা আদর ধুলো বালি সুরমা বানাবো সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল ওয়ারাফাহনা লাকা যিকরাক কোরআনেতে বলে আল্লাহ পাক ওয়ারাফাহনা লাকা বলে আল্লাহ পাক নবীজির সূর্য মাকাম সবাই দেখাব নবীজির সূর্য মাকাম সবাই দেখো গো সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল দেখিব মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল দেখিব আর আশিকেরা মদিনায় গেল নবীজির দিদার পেল আশিকেরা মদিনায় গেল আশিকেরা মদিনায় গেল নবীজির দিদার পেল সেই আশাতে মোর জীবন ফুরালো সেই আশাতে মোর জীবন ফুরালে কবে কি যে করিব সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল দেখিব মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো মদিনার ধুলো বালি সুরমা বানাবো সে সুরমা চোখে দিয়া রাসূল দেখিব জোরে বলা যাবে সুবহানাল্লাহ আর একটু চিল্লে বলুন না সুবহানাল্লাহ রবিউল আউয়াল মাস এটা কোন মাস রবিউল আউয়াল মাস আজকে কত তারিখ বলতে পারবে 26 তো মনে থাকবে যেহেতু এক তারিখে পোল্ট্রির দাম 300 টাকা হয়ে যায় তো 26 তো মনে থাকবে হ্যাঁ ভালো করেছেন যে 26 বলেছেন 24 বলেন আর যদি 24 বলতেন তাহলে আর একটা হয়ে যেত আজকে কত তারিখ যে 2 তারিখ গত হলো 3 তারিখ আরম্ভ হয়ে গেছে জি আরবিতে সন্ধ্যার পরে চাঁদের তারিখ আরম্ভ হয়ে যায় ব্রাদার ইসলাম মুসলমান যেটা 26 বললেন সেটা 12টার পরে জি আর এটা সন্ধ্যার পরে সূর্য ডুবলো তারিখ চেঞ্জ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ আর সুন্নিদেরকে এই কটা মাস হযরত মনে থাকে জি একটা রোজার মাস মনে থাকে রোজা রাখার জন্য হযরত মনে থাকে না ভালো মন্দ খাওয়ার জন্য রোজা মাস আর একটা শখ থাকে যে এই রোজা শেষ হলে নতুন কাপড় পরতে পাবো এই একে ধাক্কা মেরে কখন শেষ করা যাবে যে নতুন কাপড় পরতে পাবো আর দ্বিতীয় কুরবানিটা মনে থাকে সারা বছরে যদি খাসির মাংস না পাই তো 2-4 পিস ওই কুরবানিতে পাওয়া যাবে ওই খাওয়ার জন্য আর মুসলমান তো খাওয়ার জন্যই আছে জি বর্তমানে মুসলমান খাওয়াতে পাগলা আব্বা জান আমার ভাই জান আমার এই বিরাদরান ইসলাম মুসলমান এই রবিউল আউয়াল মাসে
12 তারিখে সোমবারের দিনে সুবহ সাদিকে মা আমিনার কোলে আব্দুল্লাহর ঘরে আব্দুল মুত্তালিবের পোতা রূপে দয়ার নবী মায়ার নবী কামলিওয়ালা মুস্তাফা আমার মক্কা নগরী। বিরাদারান ইসলাম মুসলমান কথা ছিল কয়েকটা কারণে কয়েকটা দিক দেখে সেই মক্কা নগরের মহিলাগণেরা নিজের বাচ্চাকে দুগ্ধপান করাতো না। কোনদিন যদি সুযোগ লম্বা পাওয়া যায় ইনশাআল্লাহ কারণগুলো বর্ণনা হবে। এখন এত ভিতরে যাওয়ার আমার কাছে সময় নাই, আর আমি এত গভীরে যেতেও চাই না। মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকটে রাসূলুল্লাহ সাথে সাথে দ্বিতীয় প্রথা ছিল সেখানে যারা ইয়াতীম, যার বাবা নাই, সে মালো দাওলাত পাবে কোথায় যে 2 বছর ধরে আমি তাকে দুগ্ধপান করাবো, তার বিনিময়ে আমাকে টাকা পয়সা দেবে। যে ইয়াতীম, যে বাবা হারা, তার নিকটে কোনো দৌলত নাই, সে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবে না। তাই বলে যাদের বাবা আছে সেই ছেলেদেরকে দায়ী বোনেরা আসতো অন্য অন্য এলাকা থেকে বা নুসায়াত থেকে, আর বাচ্চাদেরকে নিয়ে যেত, কিন্তু যারা বাবা হারা তাদেরকে নিয়ে যেত না। আল্লামা পীর কারাম শাহ আজহারি নিজের কিতাব জিয়াউন নবী মুমতাজ বিরাদার 2য় খণ্ডের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন, মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকটে দয়ার নবী মায়ের নবী কামলিওয়ালা পয়গম্বর একদিন কাটলো, 2য় দিন কাটলো, 3য় দিন বাজার মার্কেটে গেল। দাই বোনেরা নবী মুস্তাফার খবরখানা পাওয়ার পরে, রাসূলুল্লাহর খবরখানা পাওয়ার পরে মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকটে হাজির দেয়। আমার রাসূলুল্লাহকে দেখার পরে, নূরানীময় চেহারাখানা দেখার পরে, যে চেহারা দেখে আকাশে সূর্য পর্যন্ত বেরাদার লালায়িত, যে চেহারা জ্যোতি পেয়ে বেরাদার মুসলমান আকাশের চন্দ্র আলোকিত, যে চেহারার বেরাদার জ্যোতি পেয়ে নক্ষত্রগুলো আলোকিত, ওই রাসূলুল্লাহকে দেখার পরে আনেওয়ালি দায়গণেরা মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকটে এসে নিজেদের মধ্যে কথা যেন কাটাকাটি করে। ও বোনেরা রে, আগে আমি আমিনার আগনায় হাজির হয়েছি রে বোন। না না, এই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে লালন পালনের উদ্দেশ্যে আমার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে যেন আমি নিয়ে যাব, এই সুন্দর ছেলে কানা আমি নিয়ে যাব। মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দেখেন ওই দায়গণেরা নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে, আমার রাসূলুল্লাহকে বেরাদার করে নেওয়ার চেষ্টা করে। নবী আমার ওই বাল্য জীবনে মাত্র কয়েকদিন বয়স, রাসূলুল্লাহর বেরাদার মা আমিনার আঁচলখানা টেনে নিজের চেহারা দিতে দিয়ে যেন লুকিয়েছে, চেহারা কানা আমার নবী লুকিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ আমার আমিনার কোলে ওই দায়রা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে গো, কথাগুলো কাটাকাটি করে গো। নবী মুস্তাফার আম্মা জননী বলে, ও দায়রা বোনেরা কান খুলে শুনে নাও, কান খুলে শুনে নাও, যে লাডেলা দোলারাকে তোমরা নিয়ে এ কথা কাটাকাটি করো, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করো, কান খুলে শুনে নাও। সে আমার বেটা মুহাম্মদ হলো বাবা হারা ইয়াতীম, বাবা নাই, বাবা যেন দুনিয়ায় বেঁচে নাই। ওই তাই বোনেরা যখন বাবা হারা কথা শুনে নিত, ইয়াতীমের কথা কেন শুনে নিত, মা আমিনার কোলে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে দিত। একদিন নয়, 2 দিন নয়, প্রায় 9 দিন কম বেশ গত হয়ে গেছে। মা আমিনা স্বামী নাই, তাই বলে আব্বা যারা আমার বেরাদার মুসলমান বেটাকে ইয়াতীম বলে যারা যেই নবী মুস্তাফাকে দেখার জন্য আল্লাহর ফেরেশতা লালায়িত, সেই নবী মুস্তাফাকে ইয়াতীম বলে মা আমিনার নিকটে ফিরাইয়া দেয়। মা আমিনা চোখ ভরা জল, বুক ভরা ব্যথা নিয়ে আব্দুল মুত্তালিবের নিকটে গেছে, বলে আব্বা জান
প্রায় 9 দিন গত 19 দিন গত হতে চললো। আব্বা গো, আমার বেটা মোহাম্মদকে কেউ নিয়ে যাবে না। ও বাবা যান, আমার মাথার তাজ, আমার মাথার মুকুট, আব্দুল্লাহ যদি বেঁচে থাকতো বেটাকে কেউ ইয়তীম বলে ফিরাইয়া দিত না। মা আমিনার চোখে জল দেখে আব্দুল মুত্তালিব বলেন, বেটি আমেনা, বেটি আমেনা। আমার ঈমান ও আকীদা বলে, আবার বিশ্বাস বলে, আমেনা, আল্লাহ আমার পোতা মুহাম্মাদের বাবাকে যদি প্রিয় করেছে, বেটি আমেনা, রব্বুল আলামিন আমার নওয়াসা আমার পোতার জন্য দায়রা ব্যবস্থা করে দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে হবে না? মা আমেনা কেঁদে বলে, ছেলে বুকে করিয়া কে বাজাবে আমার সোনার লালকে লইয়া, কে দাই যত এলো নগরে, নবী মুস্তাফাকে নিয়ে আদর করে। কোলে আমায় ফিরিয়ে দিল, কোলে আমায় ফিরিয়ে দিল, গরিব ইয়তীম বলিয়া কে বাজাবে আমার সোনার লালকে লইয়া, কে বাজাবে আমার সোনার লালকে লইয়া। মা আমেনা কেঁদে বলে, মা আমেনা কেঁদে বলে, ছেলে বুকে করিয়া কে বাজাবে আমার সোনার লালকে লইয়া। মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকটেই দয়ার নবী মায়ের নবী মুস্তাফা, এদিকে শ্বশুর আব্বার সঙ্গে আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে বেটি আমেনাতে যেন কথা বলে। ওই আমেনা আমার রাসূলুল্লাহকে পেয়ে ধন্য হয়েছে। ওই আমেনা নবী মুস্তাফার আম্মা জননীর হওয়ার মতো সুযোগ কানা লাভ করেছে। ওই আমেনা বাবা, এই বিরাদার মুসলমান মা আমেনা আব্দুল্লাহ আব্দুল মুত্তালিবের নিকটেই, আব্দুল্লাহ জগতে বেঁচে নাই, শ্বশুরের সঙ্গে বউ মায়ের যেন কথা হয়। ওদিকে বানু সাদের মধ্যে আব্বাজান একজন গরিবিনী দুঃখিনী হালিমা, যে হালিমার আব্বাজান আমার বাড়িতে একটা খেজুর খাবে এমন কোনো ব্যবস্থা নাই। 5 দিন 7 দিন গত হয়ে যায়, হালিমার বাড়িতে খাবার জন্য একটা খেজুরের ব্যবস্থা হয় না। হালিমার ছোট্ট একটা বাচ্চা, ওই বাচ্চা হালিমার দুধ কানা পাই না। সারা রাত এমন কান্না করে গো, বাড়ির লোকজন তো দূরের কথা, পড়োশীদের মানুষজনদের কেউ যেন ঘুম আসে না। ওই হালিমা রাত্রিবেলাতে আমার হালিমা যেন স্বপ্ন দেখতেছে, আনেওয়ালা কেউ যেন এসে বলে, ও আমেনা, ও দুঃখিনী আমেনা, যাও যাও মক্কা নগরে যাও। ও আমেনা, মক্কা নগরে একজন ইয়তীম সন্তান দুনিয়ায় এসেছে আমেনা, সেই ইয়তীম সন্তানকে যদি নিয়ে নাও, তোমার ভাঙা কিসমত খানা ফুটে যাবে। আমেনা রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখলো, আনেওয়ালা কেউ এসে বলছে, আমেনা, ওই ইয়তীম সন্তানকে লালন পালনের উদ্দেশ্যে নিয়ে নাও। মা আমেনা চিন্তায় চিন্তিত, একটা বাচ্চাকে খাওয়াতে পারি না, একটা ছেলেকে পেট ভরে দুধ দিতে পারি না, সারা সারা রাত কান্না করে কাটিয়ে দেয়। পড়োশীর লোকেরা বিরক্ত হয়ে গেছে। হালিমা এই বিরাদার মুসলমান সঙ্গে আপন লোকেরা পর্যন্ত সাক্ষাৎ করে না, দেখা করে না। জানি না হালিমা কদিন থেকে না খেয়ে আছে, যদি যায় আর চেয়ে নাই। বিরাদার মুসলমান, আব্বাজার আমার, ভাইজার আমার, বন্ধু আমার, হালিমাকে দেখে বানু সাদের আপন লোকেরাও রাস্তা কেটে পালাতো।
আব্বাজান ওই হালিমা একদিন স্বপ্ন দেখলেন, 2 দিন স্বপ্ন দেখলেন, একই স্বপ্ন আবার তৃতীয় দিন হালিমাকে কেউ আনেওয়ালা এসে বলে, মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, বন্ধু আমার, ও আমার সোনা মানিকেরা, শুনে যাও রাত্রিবেলা বাবা ওই মা হালিমা তৃতীয় দিনে উঠেছেন, বলে স্বামী গো স্বামী, একটা কথা বারে বারে মনে হয় আপনার সামনে প্রকাশ্য করি, স্বামী গো অবস্থা দেখে যেন বলতে পারি না। ও মুসলমান, ও আমার মা খালা বোনেরা, কালকের মা ছিল, কালকে বোনেরা ছিল গো, কালকের স্ত্রীরা ছিল, স্বামীর অবস্থা দেখে কথা বলতো। বর্তমানের স্ত্রী বোনেরা স্বামীর অবস্থা দেখে কথা বলে না, স্বামীকে আসামি বানিয়ে কথা বলে। আপনাদের এখানকার নয়, হ্যাঁ, এদিককার সব মানে বিটি ছেলেগুলা দুধে গোসল করা, আর যা আছে সব আমাদের দিকে, আপনাদের এদিকে বলতে পারেন। বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান, এই বন্ধু আমার বিরাদার, আসামি কেন হবে না বাবা? বিয়ে করবেন, 5 লক্ষ টাকা শ্বশুরকে জবাই করে নেবেন, তো আসামি হলেন না তো আর কি হবে? এদিকে মনে হয় টাকা পয়সা নেই, হ্যাঁ, এদিকে কেউ টাকা পয়সা নেয় না বিয়ে শাদীতে, আমাদের দিকে নাই। এদিকার লোকেরা মাশাআল্লাহ খুব ভালো, দরকার পড়লে বিটির বাপকে আরো 2-4-5 লাখ টাকা দিয়ে দেয়। হযরত मैं कभी-कभी सोचता हूं, একজন গরিবের বাড়িতে যদি বিয়ে লাগে তো বলছে যে 3 লাখ টাকা লাগবে, বক্স খাট লাগবে, আলমারি লাগবে, গদরেজ লাগবে, জানি না আর কি কি লাগবে। একটা গরিব মানুষ দেবে তো দেবে কোথায় থেকে? ভিক্ষা চাইবে নাকি? একটু হাউ হু করেন, ভিক্ষা চাইবে না? অনেক মানুষই যাই, অনেক মানুষকে দেখি, কখনো বেটা ছেলে, কখনো বিটি ছেলে ভিক্ষা চাইতে যায়। আচ্ছা, আজকে আপনি শাশুড়িকে শ্বশুরকে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা চেয়ে আপনি খাট নিলেন, ওই খাটে ঘুমিয়ে যখন শ্বশুর বাড়ি আসবেন রাস্তা দিয়ে, আর পার্শ্বে এই গ্রামেরই লোক বসে যদি বলে ফকিরে যাওয়া যাচ্ছে, তো আপনাকে ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে? একটু জোরে বলেন না। যখন খারাপই লাগলে তাহলে খারাপ কাজ করছেন কেন? আপনি তো ভালো করে জানেন যে এটা খারাপ। বিরাদার ইসলাম মুসলমান, আব্বাজান আমার, এই বিরাদার মুসলমান, আপনার মা যদি ভিক্ষা করে বাড়ায় তাহলে আপনাকে কত খারাপ লাগবে? মুআজ্জাজ সামনে কেরাম বাবা জীবন ভাইরা আমার বিরাদার, আলোচনা করতেছিলাম মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা স্বামীকে বলে, স্বামী গো একটা কথা বলবো বলবো মনে হয়, অবস্থা দেখে কথা কানা বলতে পারি না। স্বামী বলে, বিবি রে বলো বলো হালিমা কি এমন কথা বলতে চাইছো বলো? বলো স্বামী গো, পর 3 রাত্রি ধরেই একই খানা স্বপ্ন জানো আমি দেখতেছি, কেউ আনেওয়ালা আমার এসে জানো স্বামী গো বলে, ওই মক্কা নগরে একটা ইয়াতীম সন্তান এসেছে, ওই সন্তানকে লালন পালনের উদ্দেশ্যে নিতে বলে। বলে হালিমা নিজের সন্তানকে দুধ দোকানা পান করাতে পারো না, ও হালিমা গো অপরের সন্তান নিয়ে আসবে, কি খাওয়াবে বলো? কি দিয়ে লালন পালন করবে বলো? হালিমা আব্বাসার আমার কোনো মতো মানবে না, হারিসে যাবে না। স্ত্রীর নিকটে হারিস যেন মাজবুর হলো। বিরাদার বানু সায়েদের যত দায়গণেরা যেতে ছিল তাদের সাথ ধরে আব্বাজি একখানা কমজোর পশু নিয়ে, বিরাদার সাবারি নিয়ে, আপনার মারুতির যুগ নাই, বাসের যুগ নাই, টোটোর সময় নাই আব্বাজি, বিরাদার মুসলমান সাওয়ারিতে হেঁটে হেঁটে, পায়ে হেঁটে হেঁটে, সাওয়ারি পিঠে বয়ে তারা যেন বিরাদার সাফার করত। হালিমার বাড়িতে একখানা পশু, কেউ বলেছে গাধা, কেউ বলেছে উট, এই বিরাদার মুসলমান যাই হোক আব্বাজি একখানা এমন কমজোর পশু গো, এমন কমজোর বিরাদার সাওয়ারি, যে সাওয়ারি নিজে চলতে পারে না। হারিস বলে, হালিমা
ভালো ভালো বানু সাদের যত দাই বোনেরা রয়েছে সকলেই নিজের নিজের সাওয়ারিতে চেপে তাড়াতাড়ি করে ওই মক্কা নগরে চলে যাবে। হালিমা গো হালিমা, বলো বলো হালিমা আমরা কি করে যাব বলো। আমার হালিমা সাদিয়া যেন বলে, স্বামী গো আপনি আগে আগে লাগাম খানা ধরবেন, পিছনে পিছনে আমি আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে মক্কা পৌঁছে যাব। সকল দাইদের সঙ্গে হালিমা বের হয়েছেন বানু সাগাত থেকে, গ্রাম থেকে আব্বাজি চলতে আরম্ভ করেছেন। এখন বেরাদার মুসলমান অল্পটুকু চলেছি, তাদের তেস্তারার সাওয়ারি ভালো ভালো পশু, তাজা তাজা পশু, ওই পশুগুলো তাড়াতাড়ি করে যায়, তেজ রাফতারে বেরাদার মুসলমান আগে বেড়ে যায়। হালিমার পশু যেন চলতে পারে না, হালিমা পিছনে ছুটে গেছে। ও সকল দায়রা আগে বেড়ে দাঁড়িয়ে যেন হালিমাকে সাধ্য দেয়, বোনা হালিমা রে, ও বোনা হালিমা এসো এসো রে বোন এসো। আমার হালিমা সাদিয়া বিরাদার মুসলমান আস্তে আস্তে করে তাদের সাথ নিন, আবার যেন চলতে আরম্ভ করেন, আবার তারা আগে চলে যায়, হালিমা যেন পিছনে পড়ে যায়। সারা রাস্তাখানা এই করে গেল। বেশ কিছু সময় চলার পরে হৃদয়দের মধ্যে কেউ কেউ যেন বলে উঠল, বনে রে ও বোন শোনো শোনো বনে রে, এ হালিমার সঙ্গে এত আর কষ্ট করা যাবে না, চলো তারে ছেড়ে চলে যাই। ওই দায়রা বলেছিল, ও বোন শুনে নাও শুনে নাও, রাস্তায় কাউকে ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না, সাথীকে যদি ছাড়তে হয় মক্কা নগরে আসার পথে যেন ছেড়ে দিও বনে রে, এই জায়গাতে যেন ছাড়িও না। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার ও মুসলমান, এই করে আব্বা কাবা ঘরের নিকটবর্তী হয়েছে। হালিমার সাওয়ারি বেশ কিছু দূরে, সাওয়ারি যেন আব্বা জমিনে পড়ে গেল, আর ওই সাওয়ারি মনে হয় বাঁচবে না। হালিমা সাদিয়াকে সবাই ছেড়ে তারা মক্কা নগরী গেল। বাবা ওয়ালা সন্তান যত ছিল সব সন্তানকে ওই দায় গুনেরা নিল। হালিমা সাদিয়া খিমা লাগিয়ে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে সেই জায়গাতে রেখে বেরাদার মুসলমান যখন হালিমা মক্কা নগরে প্রবেশ করে কাবা ঘরের নিকটে, তখন ওই সকল দায় গুনেরা নিজের নিজের বাচ্চা নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরে যাবে, বানু সাদের দিকে ফিরে যাবে। হালিমাকে বলে, হালিমা হালিমা আর যে লাভ হবে না রে বোন, এখান থেকে ফিরে যাও। বলে কেন? বলে মক্কা নগরে কোনো আর বাচ্চা নাই, যত বাচ্চা ছিল আমরা সবাই নিয়ে নিয়েছি, আর কোনো বাচ্চা নাই। হালিমা বলে, যখন এসেছি তাহলে খালি হাতে যাব না, একটু ঘুরেই যাব, ঘুরে দেখি কোনো বাচ্চা পাওয়া যায় যায় না। ওই দাই বোনেরা বলে, বোন যদি যেতেই হয় আর বাচ্চা যদি নিতেই হয়, কাবা ঘরের পার্শ্বে একজন বাবা হারা সন্তান, দেখতে খুব সুন্দর, দেখে মনে হয় না কোনো বাচ্চা, চাঁদের সঙ্গে তাকে যদি মিশাল দিছে তার চেহারার হয়তো গুস্তাখি হয়ে যাবে, এমন সুন্দর বাচ্চা, কিন্তু বাবা নাই। হালিমা যদি ওই ইয়তিম ছেলেটাকে নাও তাহলে মক্কা নগরে যাও, যদি না নাও তাহলে এখান থেকে ফিরে যাও। হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা যেমনই আমেনার বাড়িতে গিয়েছেন, মা আমেনা আগনাই রাসূলুল্লাহকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। 19 দিন ধরে যত দায় এসেছে, আল্লামা পীর কারাম শাহ আজহারী নিজের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন, নবী মুস্তাফা সকল দায়কে দেখে চেহারায় আঁচল দিয়ে দিতেন মা জননীর। হালিমা সাদিয়া এসেছে, নবী মুস্তাফা হাত পা নড়াতে আরম্ভ করেছে, চিল্লে বলুন সুবহানাল্লাহ। 19 দিন বয়সে রাসূলুল্লাহ আমার ইশারা দিয়ে বলেন, মা মা জননী, যে দায়কে আল্লাহ আমার
পাঠিয়েছে সেই দায় চলে এসেছে, আমাকে তিনার কোলে তুলে দিন। জোরে বলুন বিরাদারান ইসলাম মুসলমান। এই বাবা জীবন ভাই বিরাদার, ওই হালিমা সাদিয়া, যে হালিমা একটা সন্তানকে পেট ভরে দুধ পান করাতে পারত না, হালিমা বলে রাসূলুল্লাহকে আমি কোলে তুলে নিয়েছি, আমি যেমনই বুকে লাগিয়েছি আল্লাহর এমন রহমত হলো যে আমারে মনে হয় যে সারা জীবনে একটা টাইম কখনো বিনা খাওয়াতে আমার গত হয়নি। একটু চিল্লে বলা যাবে না? নবী মুস্তাফার বরকতওয়ালা মুখমণ্ডলী খানাকে মা আমেনা ডান স্তনে লাগিয়েছেন, মা হালিমা লাগিয়েছেন। মা হালিমাতু সাদিয়া বলেন দুই স্তন আল্লাহর রহমতে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চিল্লে বলুন সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বিরাদার ইসলাম মুআজ্জাজ সামনে কিরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, এই বিরাদার মুসলমান, তাই তো বাবা কোন শায়ের বলে কে এ বিশ্বের রাসূলে শরণ পুতুল তোমারে পেয়ে মা হালিমা আনন্দ ভরে দুই হাত তুলে বুকেতে করে মা হালিমা। ডানে দুধ নবীজি পান করে, বামটি ছাড়ে দুধ ভাইয়ের তরে। একটু জোরে বলা যাবে না? ডানে দুধ নবীজি পান করে, বামটি ছাড়ে দুধ ভাইয়ের তরে। এ শিশু নবীজির হক বিচারে, এ শিশু নবীজির হক বিচারে খুশিতে ভরে মা হালিমা। এ বিশ্বের রাসূলে শরণ পুতুল তোমারে পেয়ে মা হালিমা। জোরে বলা যাবে? মুসলমান আব্বা জান আমার, ভাই জান আমার, বন্ধু আমার, সময় আমাকে পারমিশন দিচ্ছে না। এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান, যেই নবী মুস্তাফাকে পেয়ে, যেই নবী মুস্তাফাকে কোলে নিয়ে হযরতে হালিমা সাদিয়ার সকল মুসিবত দূরে হয়েছে, সেই নবীর ওসিলায় আল্লাহ আমাদের মুসিবত দূর করতে পারে না? একটু জোরে বলতে হবে, পারে না? এ বিরাদার মুসলমান, মোহাব্বতে মা আমেনা নিকট থেকে নিয়ে হালিমা মুস্তাফাকে আমার বুকে লাগালেন, ছাতিতে লাগালেন, স্তনে লাগালেন। এই বিরাদার মুসলমান, যেই নবীর ওসিলায় হযরতে হালিমার এই বিরাদার শক্তি পেলেন, যেই রাসূলুল্লাহর ওসিলায় মুখের বরকতে, জুবান মোবারকের বরকতে হালিমার দুই স্তনখানা দুধে পরিপূর্ণ হলো। আব্বা জান আমার, সেই নবীর মোহাব্বতে মাত্র 5টা ভাই, আমি আদায় করব না তাহলে দোয়া করার জন্য মাত্র 500 টাকা করে টাকা পারবেন আব্বাজি। একজন কোন বাপজিতে, একজন কোন ভাই জানে, একজন কোন বন্ধুতে আমার আসেন, মাত্র 500 টাকা দেনেওয়ালা একজন কোন আমার আব্বাতে বলতে পারবেন? হবে? সেই নবীকে ভালোবেসে, সেই নবীর মোহাব্বতে মাত্র 500 টাকা দেখতে চাইবো, একজন কোন বাপজিতে আমার হবে? হাতখানা তুলতে পারবেন আব্বা? একজন কেউ? সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। একজন কোন বাপে আমার হবে না? একজন কোন ভাইজানে আমার পারবেন না? একজন কোন আমার আব্বা জান নাই? মাত্র 500 টাকা দেনেওয়ালা হবে না বাপ? সুবহানাল্লাহ। হযরত ওদিকে দেখেন, ওই ভিতরে মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আব্দুস সত্তার, মাশাআল্লাহ। नारे तकबीर, जरा झूम के बोलो ना यार, नारे तकबीर। एक नारा कस के मारा हैदर कर्रार ने, मैदान छोड़ के भाग गया लश्कर कुफार ने। जरा जोर से बोलो और जरा प्यार से बोलो ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुबहानल्लाह। देखता हूँ आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि मसरूर मियाँ तुमने बड़ा काम किया है। अभी नहीं बोलिएगा, अभी अगर नहीं बोलिएगा तो माइक लेके उतर जाऊंगा मैं।
जरा प्यार से बोल लीजिए और जोर से। मसरूर मियाँ तुमने बड़ा काम किया है, बड़ा नाम किया है, काम किया है। मसरूर मियाँ तुमने बड़ा काम किया है, बड़ा नाम किया है, बड़ा काम किया है। कि मसरूर मियाँ मसरूर मियाँ तुमने बड़ा नाम किया है, बड़ा काम किया है। दीने नबी को डगर डगर आम किया है, हाँ डगर डगर आम किया है, डगर डगर आम किया है। मसरूर मियाँ तुमने बड़ा काम किया है, दीने नबी को डगर डगर आम किया है। একটা কোনো বাবু আমার হবে আর 500 টাকা দেনেওয়ালা পারবেন আব্বাজি? সুবহানাল্লাহ। গোলাম ইয়াসিন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন আমরা নাম ভালো রাখি কিন্তু আমরা বলতে যাই বিগড়ে জি, ডাইরেক্ট ইয়াসিন বলা যাবে না। গোলাম ইয়াসিন মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। বাজি আমার 500 টাকা। নারে তাকবীর, जरा झूम के बोलो नारे तकबीर। हमें यार 8 दिन के बाद आपको मुकम्मल तैयार होना है, इसलिए अभी से आप आदत डालिएगा तब ना तैयार होइएगा यार जी। मुकम्मल तैयारी आपको कर लेनी है, परिपूर्ण भावे আপনাকে তৈরি হয়ে যেতে হবে। একটু জোরে করে হাত তুলে নারে তাকবীর, আর জোরে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, দ্বিতীয় হয়েছে তৃতীয় কোন ভাই জানে কোন বাচ্চাতে আমার 500 টাকা যদি পারেন একজনকে আল্লাহর ওয়াস্তে হাতখানা তুলতে পারবেন আব্বাজি? হবে কেউ এমন? মাত্র 500 টাকা। মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, নবী মুস্তাফার মহব্বতে এই আব্বাজান আমার, এই ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, হবে কোন বাপজিতে আমার মাত্র 500 টাকা দেনেওয়ালা? সুবহানাল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। মহাসাদ সামনে কেরাম বেরাদার জি, যার কারণে বাড়িতে মালিক একটাকেই করতে হয়। কেউ যদি চাদরের কোনা টানে, কেউ যদি মাঝখানে টানে, তাহলে চাদর ডিস্টার্ব হবে। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, ওই মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দয়ার নবী, মায়ের নবী, কামলিওয়ালা পয়গম্বরকে আমার নিয়েছেন, মুস্তাফা কে নিয়েছেন। হালিমা সাদিয়া বলেন দুধখানা পান করালাম, রাসূলুল্লাহকে ডান স্তনে দুধখানা পান করালাম, আবার দয়ার নবী মায়ের নবীকে বাম স্তনে যেন লাগাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ আমার হাতের ইশারা দিয়ে মুখখানা যেন ফিরায় নিলেন। মা হালিমা আমার রাসূলুল্লাহকে কোলে নিয়ে রয়েছেন। এই মুসলমান জগতের মধ্যে আজকে রাসূলুল্লাহর বেরাদার ইনসাফকেও মাপতে চলেছে, নবী মুস্তাফার আমার শানকে মাপতে চলেছে। আমার রাসূলুল্লাহ জ্ঞানকে আব্বাজান আমার কেউ মাপতে চলেছে। যেই নবী আমার মাত্র 19 দিন বয়সে মা হালিমাতু সাদিয়াকে ইশারা দিয়ে জানাইয়া দিলেন, মা গো, ও মা জননী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমারে মানুষকে হক দেওয়ার জন্য পাঠাইছে, কারো হক খাবার জন্য আল্লাহ আমারে পাঠাই নাই। মা গো, এক স্থানে আমার হক, দ্বিতীয় স্থানে আমার দুধ ভাইয়ের হক রয়েছে। বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা আমার, হালিমা সাদিয়া আমিনাকে বলেন, বোনে রে
সকল দাই চলে গেছে বোন, আমি পিছনে ফের পড়ে রয়েছি। আমার সাবারি খানা ভালো নাই, আমার পশু খানা চলতে পারে না। ও বোনে রে, তাড়াতাড়ি পারমিশন দাও, হয়তো ওই বোনেরা আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। বিরাদার মুসলমান, এদিকে এ দায় বোনেরা যুক্তি পরামর্শ করে, আলোচনা করে। ও বোনেরা শুনে নাও গো, চলো চলো হালিমা, আসার পথে বড় আঘাত দিয়েছি, আসার পরে বড় মুসিবত খানা উঠায় আসি। ও বোনে রে, চলো চলো হালিমাকে ছেড়ে দাও, আমরা আগে যেন বেরিয়ে যাই। হালিমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না, হালিমার ঝামেলা খানা আব্বা যেন আমার বইবে না। ওই দায় বোনেরা আগে চলে গেছে। আমার হালিমা, আমার মা হালিমা যখন আব্বা জান আমার বেরিয়ে এসেছেন, ওই সকল দায় বোনেরা যেন বেরিয়ে গিয়েছি। বন্ধু আমার, বিরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা, আমার হালিমা তো সাদিয়া ওই রাসূলুল্লাহকে কোলে নিয়ে যে উট কানা মরা মরা অবস্থায় রেখে গিয়েছিল, যে উটের হাত পা ছেড়ে দিয়েছিল, ওই উট কানা জমিনে পড়ে রয়েছে, স্বামী পার্শ্বে যেন বসে রয়েছে। নবী মুস্তাফা আমার এসেছেন, রাসূলুল্লাহর এক নজর উটের উপরে পড়েছে, আল্লাহর রহমতে উটখানা যেন সবল হয়ে গেছে। একটু জোরে বলুন। ওই রাসূলুল্লাহর দৃষ্টি পড়াতেই, রহমতের নজর পড়াতেই আব্বাজান আমার উটখানা যেন শক্তিশালী হয়েছে। হারিসের মুখে যেন মুচকি হাসি এলো। হারিস যেন আব্বাজান আমার বিরাদার মুচকি হাসি হাসি। হারিস বলে, হালিমা হয়তো এবারে আমাদেরকে হেঁটে যেতে হবে না হালিমা। ও হালিমা গো, হয়তো এবারে উটের ওপরে আমরা সাবার হয়ে যেন মক্কা নগর থেকে যেতে পারবো। হালিমা বলে, স্বামী গো, আমার তা মনে হয়। কেন এই ছেলেখানা, যে ছেলেকে কোলে নিয়ে এসেছে স্বামী, বড় বরকতময় ছেলে মনে হয়। বিরাদার মুসলমান, হারিস দেখে উটখানা যেন সবল হয়ে গেছে, স্বাভাবিক উটখানা হয়ে গেছে, শক্তিশালী উট যেন হয়ে গেছে। হালিমা সামনে, বিরাদার মুসলমান আমার রাসূলুল্লাহকে নিয়ে, বিরাদার মুসলমান হালিমা পিছনে বসেছি, হারিস যেন সামনে বসেছি। হারিসের উটনির যেন আব্বাজি সাবারির আব্বা ছিল, লাগাম ইশারা দিলেই যেন আব্বা যেন আমার চলতে আরম্ভ হতো, উট যেন আগে বাড়তে আরম্ভ হতো। হালিমা রাসূলুল্লাহকে নিয়ে পিছনে বসে আছে গো, হারিস যেন সামনে বসেছি, লাগাম বারে বারে করে ধরে টানে, উট যেন এক পা আব্বা যেন আমার আগে বাড়ে না। চাবুকের উপরে চাবুক বর্ষণ করে মারে আব্বা যেন আমার, কিন্তু উট এক পা যেন আব্বা যেন আমার আগে বাড়ে না। হারিস বলে, ও আমেনা, বিবি আমেনা রে, হয়তো উট আমাদেরকে নিয়ে যাবে না। ও বিবি, কেন একটা কদম আগে বাড়ে না, একটা ডাগো কেন আগে বাড়ে না? কি এমন হয়ে গেল, উটকে কি মাটিতে ধরে নিয়েছি? এত চাবুক মারে বিরাদার মুসলমান, ও বাবা জীবন ভাইরা আমার, উট যেন আব্বা আগে বাড়ে না। বিরাদার চাবুকের টাপি, চাবুকের জ্বালা গায়, উটের চাম যেন কাটতে আরম্ভ হয়েছে। উট আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে, যেন ফারিয়াদ করে, হে রাব্বুল আলামিন, আমি পশু হয়ে তোমার নবীকে চিনতে পেরেছি, হারিসে চিনতে পারে নাই, আমারে কথা বলার শক্তি খানা দান করে দাও, আমি হারিসকে তোমার নবীর শান বুঝিয়ে দিতে চাই। আল্লাহর দরবারে আব্বা স্যার আমার কথা খানা কবুল হলো, মোনাজাত কবুল হলো। পশুতে কথা বলে, সাওয়ারিতে কথা বলার আল্লাহ শক্তি দান করলো। ওই সাওয়ারি বলে, হারিস রে, ও হারিস, কান খুলে শুনে নাও হারিস, কান খুলে শুনে নাও, এখন চাবুক মেরেছ হারিস, জবাই যদি করে দাও, তারপরে আল্লাহ যদি আমাকে জীবিত রাখে, আমি উট এক কদম আগে বাড়তে পারি না।
বলে উঠ, কেন আগে বাড়বি না বল বল। বলে ও গো হারিস শুনে নাও, যেই রাসূলুল্লাহর ওসিলায় আল্লাহ আমাকে শক্তি দান করেছে, ওই নবী পিছনে বসে থাকবে, তোমাকে সামনে নিয়ে আমি তয়েফ নগরে যাব, বানু সাগাদে যাব। ও গো হারিস, এটা আমি একটা পশুর দ্বারা কখনো সম্ভব না। দুঃখের বিষয় আব্বাসান 19 দিন বয়সে নবীকে আমার ওই উটে চিনতে পারলো, পশুকে চিনতে পারলো আব্বা। বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, ইবনে দাউদ, বেরাদার নিসাই, ইবনে মাজা হাদিসের গাদার গাদা কিতাব পড়ার পরে ওয়াহাবিরা নবীকে চিনতে পারলো না। পশুতে নবীকে আমার চিনলো, এই দু পায়ের পশুকে চিনতে পারলো না। কখনো নবীকে নিজের মতো বলে, কখনো রাসূলুল্লাহকে ভাইয়ের সমতুল্য বলে, কখনো আব্বাসান আমার লেখে নবীর জ্ঞান নাউজুবিল্লাহ শয়তান চাইতে কম। এই বেরাদার ইসলাম মুসলমান আব্বাসান আমার ভাইজান আমার, এই বেরাদার আমার বাবাকে কেউ যদি খারাপ কথা বলে, মরে যাওয়ার পরে তাকে মাটিও দিতে যাব না, নাকি এরকম হয়? কিন্তু নবীকে কেউ রাত দিন মুর্দা বলে, নবীকে কেউ শয়তান চাইতে কম জ্ঞানী বলে, আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। এক থালাতে প্রয়োজন পড়লে বসে গাটাগাট আমরা বর্ডার পাস করে দিই, কোনো অসুবিধা নাই। বন্ধু আমার বেরাদার মুসলমান, হারিস বলে হালিমা একই অবাক ঘটনা ঘটে গেল হালিমা। পশুতে যেন কথা বলে, কেটে দিলেও রাসূলুল্লাহকে যদি আগে না বাড়া হয়, বাচ্চাখানাকে যদি আগে না বাড়া হয়, এই পশুতে আগে বাড়বে না। হালিমা বলে, স্বামী গো, যখন থেকে এই বাচ্চাকে ছেলেকে নিয়েছে স্বামী, অলৌকিক ঘটনা যেন পরপর ঘটে যায়। স্বামী গো, আশ্চর্য ঘটনা পরপর যেন ঘটে যায়। ও স্বামী, মনে হয় এই বাচ্চাখানা সাধারণ কোনো বাচ্চা নয়। হালিমাতুস সাদিয়া আমার নবীকে কোলে নিয়েছে, সামনে নিয়ে বসেছেন আব্বাজান। উট যেন আব্বা চলতে আরম্ভ করেছে, বাতাসের গতিতে যেন উট ছুটে যায়। বেরাদার মুসলমান হারিস বলে হালিমা, ব্যাপারখানা বুঝতে পারি না হালিমা, এতক্ষণ উট চলতে ছিল না, এবারে চলে তো বাতাসের গতিতে চলে। ও হালিমা, অপরের ছেলে নিয়ে এসেছি হালিমা, অপরের সন্তান নিয়ে এসেছি হালিমা। হালিমা গো, এই ছেলে যদি হাত থেকে পড়ে যায়, এই ছেলেকে যদি কিছু হয়ে যায়, আমেনার সামনে দাঁড়াতে পারবো না। ও হালিমা, উটকে আস্তে করে চলতে বলো। হালিমা বলে, স্বামী গো, লাগামটা হাতে করো, লাগামটা যেন ধরো। বেরাদার মুসলমান, যত জোরে হারিসে লাগাম টানে, উটের গতি আরো যেন বেড়ে যায়। জোরে বলা যাবে? আর একটু চিল্লে বলুন। হারিস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, হালিমা, কারণখানা বুঝতে পারি না হালিমা। ও হালিমা, ব্যাপারখানা বুঝতে পারি না হালিমা গো, কি এমন ব্যাপার ঘটে গেল? বেরাদার মুসলমান, হারিসা তো জোরে জোরে আব্বাজি লাগাম টেনেছে, যে মুখখানা কেটে রক্ত ঝরতে আরম্ভ হয়েছে। উট আল্লাহর দরবারে আবার ফারিয়াদ করে, মওলা, তোমার নবীকে এখন পর্যন্ত হারিসে চিনতে পারে নাই, বুঝতে পারে নাই। হে রব্বে কায়নাত, দ্বিতীয়বার আমারই কথা বলার শক্তিখানা দান করে দাও।
উট বেরাদার বাবা জীবন ভাইরা আমার কথা বলে। ও হারেস কান খুলে শুনে নাও, হারেস কান খুলে শুনে নাও গো, আমার চলা গতি কমবে না। বলে কেন কেন বলো, বলে ও গো যেই নবীর ওসিলায় কুল কায়নাতকে আল্লাহ তৈরি করেছে, ওই নবীকে নিয়ে আমি পিছনে থাকবো। দুনিয়ার গুনহগার বাদকার সিয়াকার ছেলেগণদেরকে নিয়ে দায়েরা আগে বেড়ে যাবে। আল্লাহ যদি হাসরের ময়দানে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কি উত্তরখানা দেব? আল্লাহ যদি বিচার চাই আমি কি বিচার দেব? পশুর আব্বাজান আমার কোনো বিচার নাই, বিচার হবে আপনার জিনের এবং মানবের। ও মুসলমান, তারপরে পশু বলে আল্লাহ যে নবীর ওসিলায় আমাকে শক্তি দিয়েছে গো হারিস, সেই নবীকে নিয়ে আমি পিছনে থাকতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই দায়ীদেরকে ওভারটেক করে নেব না। আমার চলার গতি যেন কমে যাবে না, আমার চলার গতি যেন কমে যাবে না। আমার হারিস যেন লাগাম ছেড়ে দিয়েছে, বাতাসের গতিতে যেন উটখানা চলে। এমন মনে হয় ওই উট জমিনে চলে না, আজকে দুটো ডানা পাওয়া গিয়েছে, ডানার ভরে ভরে উড়ে উড়ে যেন আগে যায়। ওই সকল দায়ীদেরকে যখন ওভারটেক করতে লেগেছে, আমার রাসূলুল্লাহকে দেখি ওই দায়ী গুনেরা মা হালিমাকে বলে, ও আবু সাইবের বেটি হালিমা, বলো বলো হালিমা, মক্কা থেকে সাওয়ারি খানা পাল্টে নিয়েছো হালিমা, দ্বিতীয় সাওয়ারির ব্যবস্থা করে নিয়েছো হালিমা। হালিমা বলেছিলেন বোনে রে, আমাকে দেখেছো, আমার সাওয়ারিকে দেখেছো বোন, আমার কলেজে বরকতময় সন্তান, ওই সন্তানকে তোমরা দেখলে না। জোরে বলুন, আর একটু চিল্লে বলুন। বেরাদার মুসলমান বাবা জীবন ভাইরা মাতাই তো বলে, ইয়তিমাহালে মা আমেনার কোলে রহমত নেমে এলো, ইয়তিমাহালে মা আমেনার কোলে রহমত নেমে এলো। দুঃখী জনের দুঃখ যাত, দুঃখ ভোলা লহ রহমত নেমে এলো, ইয়তিমাহালে মায়া মেনার কোলে রহমত নেমে এলো। বিবি হালিমা খুশি মনে নবী মুস্তাফা কি হাবুকে টেনে, বিবি হালিমা খুশি মনে নবী মুস্তাফা কি হাবুকে টেনে। রহমতুল লিল আলামিন বলে, রহমতুল আলামিন বলে দুধ পান করালো। নারে তাকবীর, तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम आजाद साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর একটু মহব্বতে বলা যাবে না? জি, একটা গাড়ি যদি স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে, দ্বিতীয় গাড়ি যদি পিছনে আসে, ইশারা তাকে বলার দরকার নাই, সে ড্রাইভারকে ভেবে নিতে হবে এবারে আমাকে গাড়ির সামনে নিয়ে যেতে হবে। জি বন্ধু আমার বেরাদারিন ইসলাম মুসলমান, আলহামদুলিল্লাহ জুব্বা টানা আমি বক্তাও নই, আর আমি জুব্বা টানতে সুযোগও দেই ইনশাআল্লাহ দেব না। 2-5 মিনিট শুধু আপনার নেব ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আমি নিজের আলোচনা সমাপ্ত ঘটাবো। একটু চিল্লে বলুন সুবহানাল্লাহ, আর একটু জোরে করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়তিমাহালে মা আমেনার কোলে রহমত নেমে এলো, আপন পর মাকা আবাসী ব্যবহারে হলো খুশি, আপন পর মাকা আবাসী ব্যবহারে হলো খুশি। হিংসা ছাড়ো সাত বলো, হিংসা
আচ্ছা রস তো বলো কে বা প্রাণ জুড়ালো ওগো রহমত নেমে এলো ইতিমালে মায়া মিনার কোলে রহমত নেমে এলো মা আমিনা লাডেলা দুলারা হালিমা সাদিয়া সকল দায়ীদের পূর্বে নিয়ে বানু সাআদি নিজের বাড়িতে হাজির হলেন। যে হালিমার বাড়িতে বাড়ির পিছনে একটা খেজুরের গাছ ছিল, সেই খেজুরের গাছে ফুল তো দূরের কথা, ফল তো দূরের কথা, গাছ মরা মরা অবস্থায় ছিল। কিন্তু আমার রাসূলুল্লাহ কদম রেখেছেন, নবী মুস্তাফার বরকতময় কদম পড়েছে, সেই গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। চিল্লে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে হালিমা সাদিয়ার ছাগল দুম্বা ময়দানে যেত, খালি পেটে ফিরে আসতো। এই বেরাদার মুসলমান, দুম্বাতে দুধ দিত না, বাচ্চা খেতে পারতো না, তো মানুষ আর কোথায় থেকে খাবে? কিন্তু রাসূলুল্লাহ আমার গেছেন, রাসূলুল্লাহর কদমের বরকতে বিরাদার মুসলমান, রাসূলুল্লাহর কদমের বরকতে আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, বন্ধু আমার, আমার নবী মুস্তাফার কদমের বরকতে হালিমার বাড়িতে যে দুম্বাগুলো ছিল, সেই দুম্বা দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। এই বিরাদারিন ইসলাম, এই মুসলমান, নবী মুস্তাফা আমার যেখানে কদম রেখেছেন আব্বা, সেই জায়গা বরকতময় হয়ে গেছে। নবী মুস্তাফার দৃষ্টি যেখানে পড়েছে সেই জায়গা বরকতময় হয়ে গেছে। নবী মুস্তাফা যদি কোনো অসুখের শরীরে মাথায় হাত রেখে দিয়েছেন, সেই ব্যক্তি যেন সুস্থ হয়ে গেছে। জোরে বলুন, আর একটু মহব্বতে বলুন। আরে নবী তো দূরের কথা, রাসূলুল্লাহর থুথু মোবারক সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছেন। আব্বাজি কখনো সাহাবায়ে কেরাম গণেরা মুখে মেখেছেন, শরীরে মেখেছেন, ওযু করা পানি যদি পেয়েছে, বিরাদার মুসলমান, এক বিন্দু পরিমাণকে মাটিতে পড়তে দেননি, সেটাকে নিজের হাতে নিয়েছেন। এই বিরাদারিন ইসলাম, এই মুআজ্জাজ সামনে কেরাম, এই বাবা জীবন ভাইরা আমার, সেই রাসূলুল্লাহ আমার জন্মদিবস সামনে, এই বিরাদারিন ইসলাম 5 তারিখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই নবী মুস্তাফার আগমনের খুশি আমাদেরকে বেশি বেশি করে যেন পালন করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করে। এই বিরাদার মুসলমান, মুসলমানের জন্য সবচাইতে বড় ঈদ, সবচাইতে বড় খুশি, সবচাইতে বড় আনন্দের দিন হচ্ছে বিরাদার রবিউল আউয়াল মাস। যেই মাসে রাসূলুল্লাহ আমার এসেছিলেন, ওই তারিখ খানা নবী না এলে রোজা পেতাম না, নবী না এলে নামাজ পেতাম না। নবী এসে পেয়েছি, নামাজ পেয়েছি, নবী পেয়েছি, রোজা পেয়েছি, নবী পেয়েছি, কোরআন পেয়েছি, ইসলাম পেয়েছি। এই বিরাদার মুসলমান, সেই নবীর মোহাব্বত, সেই নবীর প্রেম ভালোবাসা অন্তরে যদি থাকে, এই দুনিয়াও কামিয়াব, আখিরাতেও কামিয়াব। নবীর মোহাব্বত যদি না হয়, তাহলে আব্বাজি আমার, এই বিরাদার মুসলমান, এখানেও বরবাদ, ওখানেও বরবাদ। শেষ একটা কথা বলে আলোচনা সমাপ্ত ঘটাবো। খাস করে আমার এই এলাকাগুলোতে আমরা একটা জিনিস নিয়ে আব্বাজি খুব টানাটানি করি। এই আমাদের মধ্যে এই ভাইরাসটা, এই আপনার ক্যান্সারটা জন্ম নিয়েছে। এইটা আমার পীর, ওইটা আমার পীর, ওইটা আমার পীর, ওইটা আমার পীর। মুসলমান উলামায়ে কেরাম স্টেজে উপস্থিত, আব্বাসি আমার বিরাদার কোনো ফাঁকা ময়দানে নুরুল কাদরি কথা বলে না। পীর যদি সত্য, তাহলে সবারই পীর, সে আপনি মুরিদ হন না হন, সেই পীরকে মানা আপনার জন্য জরুরি। আর যদি জালি হয়, ঢঙ্গি হয়, যদি ঝোটাওয়ালা হয়, তাহলে একবার মুরিদ তো দূরের কথা, 1 লক্ষ বার যদি মুরিদ হন, তবুও সেটা পীর হতে পারে না। আব্বাজান আমার, ভাইজান আমার, বিরাদারিন ইসলাম, মুসলমান, মুরিদ হওয়া আলাদা কথা, মানা এটা আলাদা। আমি কালিমিয়াসি তা বলে আশরাফিকে খারাপ বলে দেব? জি নয়।
আমি কালিমে আসি তা বলে রেজভিকে খারাপ বলবো? এটা আপনি বাস্তবিক আপনি মুরিদ হয়ে হন। আশরাফি আছি তা বলে আমি কালিমিকে খারাপ বলবো? আপনি আশরাফির মুরিদই নয়। যখন আমি কেছো ছাতে পড়ছিলাম 2008-এ, জামে আশরাফে বারেলি শরীফ থেকে বেশ কিছু আলা হযরতের খানদান থেকে এসেছিলেন। हजरत के छोछा में किसी का इस्तकबाल नहीं होता जी। हाशमी मियां को आज अगर पा जाएंगे तो हवाई जहाज में लेके घूमेंगे। के छोछा शरीफे एकाई घुरे बेड़ान के कार सम्मान करबे? सब तो उनाराई जी, सब तो उनाराई। हाशमी मियां ওখানে, মাদনী মিয়া ওখানে, রাশিদ মিয়া ওখানে, ইজহার আশরাফ ওখানে। রাদার মুসলমান, যেদিকে দেখেন আশরাফি আশরাফ, তো হাশমি মিয়ার জন্য কাদরি মিয়া দাঁড়াবে, মাদনী মিয়ার জন্য নারা লাগিয়ে বাড়াবে হাশমি মিয়া, সব তো মিয়া মিয়া। কিন্তু আমার চোখে, আমার জীবনে যেটা সব ফার্স্ট ঘটনা শুনলাম এবং চোখে দেখলাম, 2008-এ বারেলি শরীফ থেকে যখন আল্লামা তৌসিফ রাজা, তৌকির রাজা, তার সাথে আরো কিছু জন কেছো ছাতে যখন এলেন, মেন গেট থেকে নিয়ে জামে আশরাফ পর্যন্ত তোলবায়ে কেরাম দিয়ে, জামে আশরাফের সকল তালবে ইলম দিয়ে রাস্তাকে সাজিয়ে মেন গেট থেকে নিয়ে 1.5 কিলোমিটার দূর থেকে নিয়ে জামে আশরাফ পর্যন্ত নারাবাসী করে নিয়ে আসা হয়েছিল ওই আওলাদে আলা হযরতদেরকে। আপনি হাড়ির ভিতরে বলছেন আমার পীর, আমার পীর। আরে সমুদ্রতে নেমে দেখেন, 2008 সালে মাহমুদ মিয়া, বর্তমানে জামে আশরাফের যিনি সরবরাহে আলা, ইজহার আশরাফের ছেলে মাহমুদ মিয়া, তিনি মাইক ধরে বলেছিলেন, कोई अशरफी उस वक्त तक अशरफी नहीं हो सकता है जब तक के लिए रेज़वी को वो अपना पीर ना समझ ले, और कोई रेज़वी भी उस वक्त तक रज़वी नहीं हो सकता है जब तक के लिए अशरफी को वो अपना पीर समझ ले। উনাদের মধ্যে এইরকম ভালোবাসা, মোহাব্বত। আজকে আমরা কি করি? এই ওখানে যাস না। 2005-এ যখন প্রথমবার আমি কেছো ছা যাই, বিরাদার মুসলমান, সে সময় রবিউল আউয়াল মাসে মাসরুর মিয়ার উরুস হতো জি। রবিউল আউয়াল শরীফে মাসরুর মিয়ার উরুস হতো। পরীক্ষা, বোর্ডের পরীক্ষা আগে হওয়ার পরে কাটরা গেলাম 2005-এ। কাটরা গেলাম, কাটরায় যাওয়ার পরে কিছু উলামায়ে কেরাম আমাদের এলাকায় বারেলি শরীফ ফাতিহা পড়তে যাব, যেতে দেবে না। আমি হযরতের কাছে গেলাম, হুজুর, যেহেতু আপনারা ভালো করে জানেন কাটরার একটা নিয়ম আছে যে বাইরে গেলেও বলে যেতে হবে জি, যেহেতু এলাকাটা আলাদা, যার কারণে হযরতের মেহমান হযরতের আন্ডারে থাকে। পারমিশন নিতে গেলাম, একবারও তিনি বললেন না যে বেটা আয়ো হো ইহাঁ তো বরেলি কাহে কো যাও। আমার সঙ্গে ঘটনা ঘটা কথা, আমার সঙ্গে নবীনগরের মাওলানা সামিজউদ্দিন সাহেব ছিলেন, যে বর্তমানে দারিয়াপুরে পড়ান, আমার ক্লাস ফ্রেন্ড সাথী। একসঙ্গে কাটরা থেকে বারেলি শরীফ গেলাম, তাহলে হযরত বলেছিলেন শাম লাগনে সে পহলে বেটা জানা। তো উনাদের মধ্যে এইরকম মোহাব্বত, আর তুমি হাড়িতে হওয়ার পরে বলছো ওইটা আমার পীর না, এটা আমার পীর, এইটাকে মানবো ওইটাকে মানবো না। এই মুসলমান, এই আব্বাজি আমার, পীর যদি সত্য আছে সকলের পীর, পীর যদি মিথ্যা আছে আপনারও পীর নয়, কারো পীর হতে পারে না। আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।